وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى خصوصا إلى روح صاحب البركة أبي عبد الله شرف الدين محمد بن سعيد بن سنهجي البوسري ثم إلى روح مصنف هذا الكتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة محمد حميد بن محمد علام البكري الصديقي الشافعي ثم إلى رسل الوالد الحبيب محمد بن حسين بن علي بعدود ووالديه وولده وإخوانه وأولاده وبناته وتلامذته وثم إلى روح خصوصا إلى روح حضرة الشيخ في حاج محمد عثمان الإسحاقي ثم إلى روح حضرة الشيخ في حاج أحمد أصرار الإسحاقي وأصولهما وفروعهما والمنتسبين إليهما ثم إلى روح خصوصا إلى روح المغفور له المرحوم الحاج السمنهودي بن عمر سعيد ثم إلى روح الحاج علي خزن بن سمنهودي ثم إلى روح الحاج شمس الهدى بن سمنهودي ثم إلى روح خصوصا إلى روح الحبيب علي بن طه السكاف وثم إلى روح الحبيب إدريس بن حسين العقيل الشيخ مريم بنت محمد الحجاج وثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر السكاوي ثم إلى روح شريف العلوية بنت أبي بكر المساوى ثم إلى روح سر الوالد محمد بن هادي ثم إلى روح كي حاج محمود يوسف ثم إلى روح كي حاج عبد الحميد السرور ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد بن بكي والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن بكي وثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن محمد السكان مولى قسي ثم إلى روح الحبيب صالح بن محسن الحامد مولى تنقول وثم إلى أرواح جميع الأولياء التسعة الذين هم في جاوة وخارج جاوة خصوصا إلى روح السيد الشيخ أحمد رحمة الله سنن عنبر ثم إلى روح السيد الشيخ شريف هداية الله إن الله يغفر لهم ويرحمهم إن الله يجعل برهم روضة من رياض الجنان ويجعل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يدخلنا نياتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وبركاتنا في بركاتهم أن الله يتقبل حاجتنا جميعا حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة على هذه النية كل نية صالحة دنيوية وأخروية بسر وأسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه المتوالية. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، Bapak حضرات المحترمين الأساتذة بالخصوص Abah lama gak ketemu saya, jadi suka lupa. Ya lama ada di sini ya, ya. Mohon maaf ya. Banyak yang dipikir kalau ada. Mudah-mudahan yang tanya umur sehat. Semuanya kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terlalu pusing-pusing dengan dunia. Ya. Kita kadang-kadang sudah di dunia cari dunia. Aneh. Ya. Kita sudah di tengah laut, tapi masih cari laut mana laut? Ya. Sudah di sawah, masih cari sawah mana? Padahal dunia ini yang nanti kita akan meninggalkan.
Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yubghidu man alim bid dunya wal jahil bil akhirah. Allah itu murka dengan orang yang dia pintar tentang dunia, ilmu dunia dia kuasai, tapi bodoh tentang ilmu akhirat. Ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti yang akan masuk menemani kita ke dalam kubur itu ilmu akhirat, ilmu yang kita pelajari ini akhirat, bukan ilmu dunia. Ya dunia boleh, tidak ada larangan kita mencari, tapi jangan sampai dunia itu membuat kita lalai tentang akhirat. Ya. Saya di sini kadang pernah sekali undangan ceramah itu saya batalkan karena saya mau masuk ke sini. Tukang ceramah sebanyak ya, yang ngomong aja. Tapi yang ngaji betulan itu ngaji tradisi ilmu itu ya kayak gini ya. Buka kita, jadi ada sumber, ada referensinya, tidak asal ngomong, tapi tidak ada sandaran dalilnya. Ya. Sebentar lagi ini kita kurban. Ada yang berkurban kan? Hah? Ada. Dengan kurban. Insyaallah. Apa kurbannya? Patungan. Hah? Patungan. Makan sapi. Sapi. Iya. Berapa satu ekor? Ada 5. 5, 3,5. Patungan 3,5. Lihatnya sunnah kurban ya. Mudah-mudahan diterima kurbannya. Jadi orang yang berkurban itu disunahkan dia menyaksikan, dianjurkan menyaksikan pada saat penyembelihan. Ya. Jadi juga panitia ada yang panitia. Panitia kurban jangan sampai daging begitu dipotong langsung suruh masak. Ada itu, masih ada itu. Karena yang berhak ya memberi itu belum ada statusnya kambing itu. Kalau harus dipotong langsung dimasak. Ya. Belum tamlik namanya. Ya. Kalau sudah tamlik atau amilnya atau panitianya membagikan, baru itu statusnya tamlik. Ya, boleh dimasak, boleh kalau orang tidak mampu boleh dijual. Ya. Tidak mampu menerima dia boleh tidak makan, tapi boleh dijual. Kalau yang mampu dia tidak boleh dia boleh memakannya, boleh. Diberikan lagi kepada orang yang tidak mampu, boleh. Ya, itu hukumnya. Banyak sebenarnya pendapat-pendapat ulama tentang kurban itu ya. Diberikan kepada orang kafir boleh? Boleh. Pendapatnya apa? Yang dikatakan orang Islam, yang saya pernah dengar yang dikatakan orang Islam. Tapi kepada non Muslim boleh? Apa landasannya? Tahu. Itu dalam pendapat mazhab Syafi'i, pendapatnya Imam Nawawi diperbolehkan dengan niat supaya orang yang non Muslim itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pendapat juga yang tidak memperbolehkan. Tapi kan kita ngaji Imam Nawawi, boleh pendapat Imam. Terus berkenaan dengan hari Jumat itu lagi ramai. Apakah sholat Jumat kami Wajib. wajib ya? Ya, dalam mazhab Syafi'i wajib harus sholat Jumat kami. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tidak wajib lagi. Jadi dia boleh jamak, dia boleh menjamak sholat Idul Adha-nya dengan sholat Jumat. Karena riwayatnya dulu ada orang-orang berdiri dari gunung itu
dia datang ke sholat di Masjid Nabawi, Madinah kan jauh tuh, hari Jumat, sholatnya udah pagi, terus dia pulang lagi ke Gunung, kan nggak mungkin dia balik lagi. Itu dalil dasar hukumnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Tapi kita jangan begitu karena kita mazhabnya Imam Syafi'i. Ya. Walaupun tidak 100%. Oke, kita mulai saja ya. Kita ini membahas bab sholat cukup panjang ya. Ya. Ini sudah masih bab tasyahud di sholat. Nanti setelah itu bab tentang apa? Sholawat di dalam sholat. Ya, ini menandakan bahwa sholat itu adalah amaliyah yang sangat penting bagi seorang muslim. Ya, kewajiban. Tapi sholat ini juga kan bukan sholat. Orang muslim tidak harus dituntut untuk sholat saja, ibadah spiritual yang bagus, tapi ibadah sosialnya juga bagus. Salah satunya ya, diimplementasikan di dalam berkorban ini. Berkorban ini juga merupakan salah satu syariatnya Nabina wa Abina Ibrahim alaihi salam ya. Yang mana apa? Memberi makan orang yang mungkin ada orang yang lama tidak pernah makan kambing, nah itu dikasih tujuannya secara syar'i. Tapi secara hakikat juga ada. Maknanya apa? Maknanya kita disuruh menyembelih kepemilikan kita. Kita merasa memiliki itu, kita sembelih. Sifat kebinatangan kita ada tuh, nafsu hayawan dalam diri itu disuruh disembelih. Kikir, sifat pelit, kita sembelih. Merasa memiliki. Orang kalau merasa memiliki, ini uang saya, boleh. Itu kan nanti muncul sifat kikir. Itu disuruh sembelih. Disuruh disembelih. Karena Nabi Allah Ibrahim waktu itu punya anak, salah satunya yang diharapkan lama kan, dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Merasa memiliki nggak itu? Ternyata yang semua ini adalah miliknya Allah. Dijalankan oleh Sayyidina Ibrahim. Begitu Sayyidina Ibrahim sampai ke mana? Makkah Al-Mukarramah dengan Siti Hajar. Siti Hajar itu karena Siti Sarah lama punya anak, diizinkan lagi, dicarikan dihadiahkan oleh Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim, itu tak kasih istri. Kira-kira Pak Torik mau? Ya. Lahirlah Sayyidina Ismail. Jadi Nabi Ibrahim juga bukan Arab. Bukan Arab. Dari Babilonia. Sekarang itu Irak. Siti Hajar bukan juga Arab, Mesir. Mesir itu Afrika. Kenapa Nabi Muhammad SAW disebut Arab? Karena ketika Nabi Ismail ditinggal oleh Sayyidina Ibrahim di Mekah dalam keadaan yang sangat tandus, tidak ada siapa-siapa ini, tidak ada tumbuh satu rumput pun tidak ada. Nabi Ibrahim kan berdoa dalam Al-Quran, aku tinggalkan anakku di lembah yang gersang. Setelah itu Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Siti Hajar dan Ismail. Kenapa Rasulullah SAW disebut Arab? Karena ketika datang itu suku Jurhum dari Yaman, itu nikah dengan Sayyidina Ismail alaihissalam, menurunkan dari keturunan yang sampai kepada Rasulullah tidak ada satu nabi. Tapi di satu sisi setelah Ismail lahirlah Sayyidina Ishaq, itu menurunkan banyak nabi dan rasul dari kaum Yahudi. Dari pertama Yakub menurunkan 12 orang putra. Ada Nabiullah Yusuf, Ishaq dulu. Ishaq, Yakub, baru
Mas'ud 12 itu. Dan di situ ada Yehuda, ada Benyamin, ada salah satu Nabi Allah Yusuf. Ya. Baru turun-turun itu Daud, Sulaiman, ya, sampai ke bawah. Banyak ceritanya ya, tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Di sisi itu saya kemarin tidak menemukan satu pun Nabi kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa 'ulumi as-salihin fid dharain amin. Kemarin kita tahu ya, sudah hafal tentang 3 lafaz at-tahiyyat ya. Nah, di sini kan kemarin ada Imam Syafi'i mengatakan ada 3 riwayat itu. Yang pertama riwayat daripada Ibn Mas'ud. Yang kedua itu Bukhari, ya. Yang kedua adalah riwayat dari Ibnu Abbas, ya. Imam Al-Baihaqi mengatakan yang paling sahih adalah riwayat Ibnu Mas'ud. Ya, tolong catat. Imam Al-Baihaqi, ya, mengatakan yang paling sahih adalah riwayat Ibnu Mas'ud karena ada di Bukhari. Oke, itu satu catatan. Nah, kemudian Imam Syafi'i mengatakan dia menaskan di dalam kitabnya, هكذا نص عليه الإمام الشافعي وغيره من العلماء رضي الله عنهم وأفضلها عند الشافعي حديث ابن عباس. Yang paling afdol bacaan at-tahiyyat adalah bacaan riwayat Ibnu Abbas. Itu di dalam riwayat apa? Muslim. Ya? Muslim kan? Nah, ketika Imam Syafi'i berpendapat seperti ini, kitab Bukhari Muslim belum ada. Paham ya? Jadi yang kita pegang siapa? Imam, karena lebih mutaqaddimin, lebih dahulu. Bukhari Muslim ini berguru pada Imam Syafi'i. Paham ya? Paham nggak? Ya, paham. Imam Al-Baihaqi tadi mengatakan yang paling sahih adalah riwayat Ibnu Mas'ud karena berada di dalam kitab Al-Bukhari. Ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan yang paling afdal adalah riwayat Ibnu Abbas. Karena apa? Karena Ibnu Abbas itu adalah orang rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang paling tahu cara tidur saya? Di keseharian saya dalam rumah, ya orang rumah, ya. Karena Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Ibnu Mas'ud itu juga khadim Rasulullah, ya. Sahibun na'li Rasulullah, siapa? Yang biasa memegang sendalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ibnu Mas'ud. Tapi kan tidak sama kedekatan dengan seorang sepupu, ya, anak daripada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Itu yang paling afdal adalah yang biasa kita pakai itu at-tahiyyatu wa barakatus shalawatu wa ibadulillah. Kemudian faslun al-ikhtiyaru ayyati bitashahhudin min ats-tsalatsati. Ya. Jadi yang 3 itu rawahu Ibnu Mas'ud, rawahu Ibnu Abbas, rawahu Abu Musa al-Asy'ari adalah pendapat yang paling terpilih. Karena itu yang sudah tetap dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya kan bukan. Yang lainnya kan dari lafaz Sayyidina Umar, ya, di atas mimbar Sayyidina Umar mengajarkan kepada orang-orang at-tahiyyatu lillah, ya, wassalawatu wattayyibatu wazzakiyat, ya, itu yang kemarin itu. Yeah. Itu bukan dari Rasulullah, tapi dari lafaznya
Dari dapatnya Umar bin Khattab. Ya, bukan dari Rasulullah SAW. Yang terpilih yang 3 itu yang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-awwalu bi kamalih, ya, yang paling sempurna. Ya. Halafa ba'duhu fahal yujzi'u, kalau disembunyikan atau dibuang, ya, sebagian kalimat, apakah itu mencukupi atau mendapat apa ya, balasan pahala? Di situ apa terjemahan? Nah, nggak ada. Ajib juga kita punya. Apakah itu mencukupi? Kalau dibuang maksudnya cuma at-tahiyatu lillah, ya. Wassalawat at-tayyibun barakatuh salawatut thayyibat itu dibuang. Itu contohnya. Apakah itu mencukupi? Boleh. Fihi tafsir. Di dalamnya ada beberapa pembagian. Ya. Fihi ini jawabun istifham. Ya, istifhamnya itu Pak, ini boleh tahu. Istifhamnya itu fahal. Fihi ini jawabnya fahal tadi. Ya. Boleh ada beberapa pembagian. Ya. Fa'alam anna lafdhal mubarakati anna lafdhal mubarakati apa mubarakatu di situ? Barokat. Tok. Mubarakat tok. Dia itu bingung dengan menulis. Dia mau taruh hikayat apa mau taruh mudhaf ilaih. Kalau mubarakati jadi mudhaf ilaih. Ya. Sama bisa dibaca mubarakati, bisa dibaca mubarakatu. Ya. Wassalawatu, ya. Wattayyibatu, wazzakiyatu. Ya. Jadi lafaz mubarakat, sholawat, thayyibat, zakiyat sunnatun, sunnah. Laisa bisyartin fit tasyahhudi, bukan syarat di dalam tasyahhud. Yang syarat apa? At-tahiyat. Itu tidak boleh dibuang. Ya. Yang lainnya boleh dibuang. Jadi kalau dengan sholat mau cepat, sholat sunnah, ya, kan sholat sunnah itu biasa khatib pakai at-tahiyatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Yang ringkas, ya. Jadi itu. Wa iktisaru ala qawlihi, dan diringkas atas perkataan musalli. At-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh ila akhirih. Ajza'u, ya, dicukupkan, cukup seperti itu. Lafaz seperti itu cukup. Langsung salam. Langsung salam sudah cukup. Kan ada tasyahud belum bab sholawat masuk. Belum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa maksudnya? Salam kami. Enggak belum. Jadi Imam Malik itu disampaikan. Jadi ya, mau jabal julus wajib hanya dulu. Nah ini kita baca Syafi'i, kita lagi bahas manusia. Ya, bila ada dizubu boleh dicukupkan, ajzadahu. Wahada la khilaf fihi indana. Dan pendapat ini, ya, tidak ada khilaf dalam mazhab kita, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Ini yang Imam Nawawi, tidak ada khilaf. Boleh dibuang mubarakat, sholawat, thayyibat lillah, itu tidak boleh dipakai. Sah salat, cuma at-tahiyat lillah harus ada, ya. Wa amma fi al-fadhi min qawlihi assalamu alayka ayuhan nabi, ya, bila akhir warahmatullah, ya. Fawajibun, maka
wajib ini. Ya. Mengucapkan assalamualaikum ayuhan nabi itu wajib. Tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh dihilangkan. La yajuzu hadfu syai'un minhu, maka tidak diperbolehkan untuk membuang atau menghilangkan sesuatu daripada lafaz itu. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Nah, ini warahmatullah ada khilaf. Warahmatullahi wabarakatuh ada khilaf. Yang assalamualaikum ayuhan nabi tidak ada khilaf. Nah, boleh buang itu. Kalau sampai membuang warahmatullahi wabarakatuh ada khilaf. Ya, ada khilaf. Illa lafza wa rahmatullahi wabarakatuh. Kecuali lafaz wa rahmatullahi wabarakatuh. Fa fihi ma thalathatu awjuhin li ashabina. Nah, fa fihi ma itu rujuk, mobil rujuknya kepada warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada 3 pendapat di dalam ulama mazhab Imam Syafi'i. As-sahhuha yang paling sahih, ini harus dipakai, ya, supaya kita ikhtiar dan khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf. La yajuzu, ya, yang paling sahih, la yajuzu hadfu wahidatin minhuma. Tidak diperbolehkan untuk menghilangkan salah satu dari kedua itu, yaitu warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendapat yang paling sahih. Ya, yang harus kita pegang, yang harus kita ikuti. Ya. Nanti kalau mau tanya, boleh Pak Fadil sebenarnya. وهذا هو الذي يقتضيه الدليل باتفاق الأحاديث عليهما. Dan ini merupakan, ya, salah satu tanda atau dorongan daripada dalil yang sudah disepakati dalam hadis-hadis atas ucapan warahmatullahi wabarakatuh. Dengan yang kemarin yang 3 riwayat itu, warahmatullahnya ada nggak? Ada semua. Nah, yang paling sahih pendapat ini karena 3 hadis itu ada semua. Oke? Paham ya? Ya? Dan berdasarkan hadis tadi riwayat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Semuanya ada warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pendapat yang pertama. Wathani yajuzu hadfuhuma. Ini lemah. Pendapat yang kedua, boleh kita buang yang kedua ini. Boleh kita buang. Saya lihat. Ya, karena memang ada riwayat, ya. Karena menurut di sini syarah mengatakan aili idna'is salam anhu. Karena salamnya itu sudah cukup, mencukupi, ya. Wali'annaha hadafat fi ba'd riwayat kama dzakar. Ya. Di sebagian riwayat itu ada disebutkan bahwasanya tidak disebutkan warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini supaya kita lebih nancep di hati, kita mengerti makna sholat. Ini dasar. Banyak yang ngerti ini. Banyak yang belum mengerti. Padahal ini dasar. Sholat itu sangat penting sekali. Sholat itu jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ya, jangan sampai meninggalkan sholat. Kalau tidur bagaimana? Boleh. Hah? Tidur. Tiduran. Boleh. Bisa juga. Allah. Setiap hari Allah.
Saya pernah tanya sama istri saya tes intinya. Dia bilang kalau orang tidur itu karena tidak berakal ya tidak dihukum, dia harus tolong. Tapi kalau dia tidur di jam sudah masuk waktu sholat, maka dia tercatat sebagai orang yang meninggalkan yang lalai dengan sholat. Itu jawabannya. Ya, saya anggap cukup tinggi. Ya, jadi itu pendapat yang kedua. Jadi ada sebuah riwayat, saya mau cerita sebuah riwayat dari Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ada seorang wanita datang mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, aku mau mengakui dosa. Aku ini sudah berzina, dan setelah anak zina itu lahir, aku bunuh anak. Nabi Musa mendengar aduan itu langsung diusir oleh Nabi Musa. Ukhruji, keluar engkau, wahai pendosa. Lalu Allah Subhanahu wa taala berwahyu kepada Musa. Allah marah kepada Musa. Kenapa engkau memberi rasa putus asa terhadap rahmat? Ya. Ada dosa yang lebih besar dari itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa berkata, apa dosa itu? Tarikus shalah, orang yang sengaja meninggalkan sholat. Dosanya lebih besar daripada orang yang berzina sama membunuh anak. Ini dosa yang besar. Man taraka shalah amidan muta'ammidan faqad kafar. Tapi ya, ini ada terjadi perdebatan ya. Hadis ini dimaknai. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia telah kafir. Itu dibantah oleh Imam Syafi'i. Bagaimana bisa dia kafir sedangkan dia dalam sholat dan mengucapkan syahadat lagi? Imam Syafi'i. Ya. Jadi dalam adab Imam Syafi'i tidak gampang menghukumi seorang kafir walaupun dia nggak sholat. Tidak, karena kalau dia sholat itu dia males karena setannya banyak. Beda dengan dia menganggap bahwa sholat itu tidak wajib dalam adab Syafi'i. Nah kalau dia wajib itu dia dihukumi kafir. Menganggap sholat tidak wajib itu kafir dalam adab Imam Syafi'i. Tapi kalau dia cuma malas, ya dia dihukumi sebagai orang yang berdosa besar, tapi tidak keluar dari Islam. Karena nanti dia sholat lagi dia syahadat, ya kan? Itu logikanya Imam Syafi'i. Gimana? Itu sudah paham. Yang kedua, boleh membuang, ya. Salah satu dari keduanya itu, ya. Boleh, ya justru boleh membuang keduanya, ya. Wathal itu